오바마 미국 대통령이 이란에 수감된 미국인 목사 사이드 아브디니의 아내와 면담을 가졌습니다. 목사의 석방을 바라는 가족들의 간절한 마음, 잠시 후에 전합니다. 별세 목회자 아내들의 모임, 예수자랑 선교회. 홀사모들의 아픔을 그리스도의 사랑으로 치유하는 이정정 사모를 만나봅니다. 북한 영화를 통해 만나보는 북한 주민들의 삶. 건국대학교 통일인문학 연구단 전영손 교수와 함께 잠시 후 통하라 한반도에서 알아봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 같은 하늘 아래 살고 있어도 어떤 이들은 생명을 볼모로 집단의 이익만을 추구하는가 하면 어떤 사람은 가난한 아이들을 돕고 어려운 이웃들을 위해 많은 것을 포기하며 살아가는 사람들도 있습니다. 최근 국내에서 일어나는 일들을 보며 많은 생각을 하게 되실 텐데요. 악을 악으로 갚지 말고 선을 도모하라 하신 말씀을 구체적으로 우리의 삶에 어떻게 구현해야 할지 더 깊이 기도하게 되는 요즘입니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 3일 화요일입니다. 지구촌에는 여전히 예수님을 믿는다는 이유로 고통받고 있는 사람들이 있습니다. 미국인 목사 사이드 아브디니는 2012년부터 지금까지 이란에 수감 중인데요. 지난주에도 취재 기자를 통해서 이와 관련한 내용을 보도해드렸습니다. 오늘은 이어서 아브디니 목사 아내가 오바마 대통령과 면담을 가진 소식을 지금부터 전해드립니다. Nagme, tell us about your time with the president. What did you tell him? You know, I didn't know what to tell him when I first met him. He started actually speaking and telling me of how important Saeed's case was, and it was a top priority, and he was working on it. And I just looked at him and I said, "The kids and I love you, and we pray for you." And as soon as I said that, it was just the walls just all came down. He just grabbed my hand, and I said, "I don't know if it's a professional thing to say or not." And he smiled and he said, "Yes, I need your prayers." And so it was just from there it became, the walls just were down. It was just very personal. And I just felt like sharing God's love with him and how much, God loves him and we love him and we pray for him. That's what we're told to do in the Bible, to pray for our leaders. And that really changed the atmosphere of the meeting. And, I asked him, help bring my husband home. I know you care about individual families. And of course, my son said, "Can you bring him home for my birthday?" And President Obama said, when is your birthday, Jacob? And Jacob said, March 17. And he kind of went back and said, "Well, that's soon, but I will try, Jacob. I will try." It was a very good meeting. I couldn't have imagined a better meeting. And when you say it was a very good meeting, what was it about it that encouraged you? First, seeing the hand of God in it, seeing God really bring him to Boise, Idaho. No one knew why he came to Boise. It just didn't make sense. And to be able to meet with him and knowing that it was God and seeing God's presence in the meeting and just being overwhelmed by God's love and presence in the room and his hand in bringing the meeting, and also feeling the prayers of thousands and millions of people. And the support I've had from the body of Christ just made that meeting even more special. But really making that heart connection and feeling God's presence between us really was what really touched me. Wow. Nagme, do you think that meeting with him will make a difference going forward? I do, because my hope is in God, and I prayed that God would touch his heart. God had me in that room. Not only to go before the king as Esther did and plead for a cause, but also to touch his heart. And I know I was sent as God's ambassador to touch the president's hearts with God's love, with the love of Jesus, and those were accomplished. So I have hope for the next steps. Nagme, what are your plans right now? What next steps are you considering to get your husband back home?
More than anything, I've been motivated to even pray more and ask the body of Christ to join me in praying even more. That's where our really our help comes from, is from God. Just really doing more prayer and actually more fasting. I haven't fasted as much before, and just petitioning God and seeking His face and really worshiping Him and focusing on God. But also just continue. The president gave me some next steps to take. Contacting he gave me some people to contact. That was very helpful. And he said, let's do this. Let's work on this. And for me, I felt like he was on the same team saying, let's do this now. And also tell us about your husband. What do you know about his condition at this time, and how can we be praying? Well, actually, on the same day I met with the president, and Saeed's father was able to also see him. And the first thing my father-in-law did was give my husband a big kiss on his cheek. My son had given his grandpa that message to take to the prison. And he still suffers. He still has a lot of pain. Of course, he's in one of the worst prisons in the world. The nutrition is horrible. The conditions are horrible. And we're just praying that he doesn't have to sit there very long. He's been in that prison long enough, over 2.5 years. And we're praying that time is coming to an end and we can bring him home. All right, Naghmeh Abedini, thank you so much for your time. Please know that our prayers are with you. Thank you. God bless you. 이번 순서는 해외 선교 현장을 연결하는 시간인데요. 오늘은 일본으로 가봅니다. 노준환 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 노준환 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 참 이런 소식만은 좀 듣지 않게 되길 바랬는데요. 일본의 2명의 인질 중 그래도 힘을 가졌었던 고토 겐지 씨마저 돌아올 수 없게 됐습니다. 참담한 분위기가 이어지고 있을 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 참 지난번 유카시 이어서 또다시 이런 일이 벌어진 것에 대해 참 일본 국민들은 분노를 금치 못하고 있는 상태입니다. 그리고 네. 고토 겐지 씨는 저널리스트로 난민으로 몰린 어린이들의 아픔과 희망을 전 세계에 전하겠다며 현장을 고집했던 그는 작년 10월에 시리아로 들어간 것을 알려졌습니다. 자신에게 어떤 일이 있어도 시리아에게 책임을 씌우지 말아달라고 모든 것은 자신의 책임이라며 참 친구처럼 아끼던 시리아 땅에서 다시는 돌아올 수 없게 됐습니다. 협상이 될 가능성도 보였다고 해서 유카 씨와하고는 다르게 고토 씨는 돌아올 수 있을까 하는 희망도 걸어봤지만 참 최악의 상황으로 IS 일본 인질을 인질이 막이 내렸습니다. 그래서 2월 1일 일자에 보면요, 고토 겐지 씨가 트위터에다가 쓴 글이 있습니다. 그것은 2010년 9월 7일에 쓴 건 이렇게 썼어요. 미움은 사람의 행위에 있지 않고 하나님의 영역이 있다. 참 이게 굉장히 영향을 많이 주는 말이고요. 또 부인의 말을 이렇게 들어보면 사랑하는 남편이고 2명의 훌륭한 애들의 아버지일 뿐만 아니라 전 세계의 많은 사람들의 친구였습니다. 라고 가슴 아프게 얘기를 했고요. 또 어머니의 말을 좀 들어보면은요, 겐지의 죽음이 세계에서 조금이라도 도움이 되길 원한다라고 정말 고토 자기 아들의 죽음이 절대로 헛되지 않길 원한다고 그렇게 말을 했습니다. 고토 겐지 씨를 위해 여러 교회에서는 기도회가 열리는 등 무사히 돌아오기를 바라는 마음들이 컸던 것 같은데요. 그렇지 않습니까? 네, 그렇습니다. 일본 기리스 교단 가나자와 교회에서는 성도들과 기도를 하기도 했습니다. 네. 그리고 지난 시간 동안 일본 열도는 종교 인종을 넘어 많은 사람들이 각처에서 고토 씨의 구출을 위해서 집회 기도를 했습니다. 특히 고토 씨는 일본 기리스 교단 조후 교회 성도였는데 그는 지난해 한 기독교 신문의 인터뷰에서 취재를 나갈 때 항상 성경을 가지고 다닌다면서 비참한 현장, 생명의 위험을 받는 사람들에게 받는 현장에서 어떤 방법이든지 모르겠지만 하나님이 나를 도와주신다. 시편 54편 6편을 하고 말을 했다고 합니다. 그렇군요. 이번 일로 일본에서도 정치적으로나 국제관계 속에서 많은 고민이 있을 것 같은데요. 우리가 좀 마음을 모아 기도해야 할 것 같습니다. 어떻습니까? 네. 일본에서는 위험을 무릅쓰고 분쟁지에 가서 취재하는 국제 저널리스트들이 참 많습니다. 네. 수년 전에도 분쟁지에서 취재하다가 여자 국제 저널리스트들이 죽은 사건이 있었습니다. 그때도 일본 열도는 침통한 분위기 속에 있는 것이 기억납니다. 이번에 또 일본에서 매우 침통한 분위기가 이어져 있습니다. 또 다른 일본인 대상 후속 테러 위험이 가중되고 있는 가운데
기도를 부탁드리고 싶습니다. 그리고 일본 내 이슬람 교도들과의 갈등이 나타나지 않도록 또 다른 테러 위험이 생기지 않도록 그리고 마지막으로 일본 기독교인들이 더욱 하나님을 의지하며 슬픔을 잘 이겨내고 일어설 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드립니다. 네, 무엇보다 귀한 생명을 인질로 삼는 이런 일은 부디 다시 일어나지 않기를 간절히 바라고요. 외국에서 생활하시는 분들은 특별히 개인 안전에도 더욱 신경을 써주시면 좋겠습니다. 선교사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 교회에서 사모님들은 보이게 보이지 않게 큰 역할을 감당하고 계신데요. 그럼에도 불구하고 목사님이 먼저 별세하신 사모님들의 삶은 내적 외적으로 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 그런 어려움을 좀 나누고 함께 보듬고자 만들어진 모임이 있는데요. 바로 예수자랑 선교회입니다. 오늘 테마 인터뷰에서는 선한 영향을 끼치는 아름다운 홀 사모님들의 모임을 이끌어 가시는 이정정 사모님을 만나봅니다. 인내와 기도로 동역했던 남편 목사님을 먼저 떠나보낸 홀 사모님들. 별세 목회자 아내들의 모임인 예수자랑 선교회가 만들어진 건 바로 이들 때문이었습니다. 안녕하세요. 오셨어요. 그렇게 그들을 위해 팔을 걷어붙인 이정정 사모. 반갑습니다. 아이고 어서 오세요. 목사님 사모님이라는 이름이 직분도 아니고 그냥 호칭이에요. 교회를 누구보다도 사랑하고 목사님 뒷바라지를 하면서 온 성도를 섬기면서 걸어온 길이 이 사모님들의 생활인데도 불구하고 목사님 딱 돌아가시면 돌아가신 아무개 목사님의 부인 이렇게 이름을 길게 붙이지 않으면 직책이 없는 거예요, 교회 안에서. 그래서 홀사모다 이렇게 이름을 붙여줘서 우리 사모님들이 이제 홀사모님이 된 거죠. 세상에 나만 혼자가 된 것 같은 막막함. 게다가 교회와 주변에서 느껴지는 불편한 시선까지. 마음으로 겪는 이중고는 이루 다 헤아릴 수가 없었습니다. 이 슬픔을 이기고 견뎌 나가는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 혼자 울다 보니까 이게 내 이웃들이 생각이 나는 거예요. 우리 사모님들은 나 같은 입장의 사모님들이 얼마나 많을까. 그래서 처음에는 제가 정말 운동화 신고 신방 가방 둘러미고 혼자 돼서 울고 있는 사모님들을 찾아 신방하고 같이 울고 같이 위로하고 그러려고 생각을 했고 또 하나는 우리 사모님들에게 위로의 편지를 쓰려고 마음을 먹었는데 그걸 왜 그러냐면 우리 목사님이 9월 달에 돌아가셨는데 그 해 크리스마스에 우리 크리스마스 카드가 수백 장 오던 게 한 장도 안 오는 거야. 이야, 내가 목사님 돌아가고 나서 정말 놀랐어요. 그래서 그때 그 아픔이 굉장하더라고. 그게 계기로 됐고 우리 사모님들이 연락이 한두 번 오기 시작을 해서 모이게 됐습니다.
내 이름만으로는 단 한 번도 살아본 적이 없는 사람들. 그래서 남편 목사님이 별세한 후 남았던 건 더 큰 허탈감과 상실감이었습니다. 교회밖에 없어요. 사모님들은 다 그럴 거예요. 교회만 먼저 생각하고 또 교회를 짓기 위해서 노력하고 또 성도들을 생각하고 이렇게 살았는데 목사님 딱 돌아가시고 나니까 떠나야 돼. 목사님 안 계시니까 갈 데가 없는 거야. 할 때. 주일날이 제일 나빠요. 어디를 가? 어느 교회를 가냐고. 그래서 제일 가슴 아팠던 게 저한테는 교회를 잃어버려요. 목사님이 가시면. 내가 그래서 다른 사람들한테 그 얘기했어요. 구멍가게를 하던 남편이 가면 구멍가게 남아있다고. 동네 사람들의 온정도 남아있다고. 그런데 목사님이 가시면 목사님 장례 치른 그 다음부터는 주택 비워야 되고 교회 떠나야 되고 아무것도 없는 거야. 그러니까 이 입장과 이 아픔을 누가 알겠어요. 그래서 제일 홀사모는 자기가 아깝게 생각하고 너무 사랑하던 모든 것을 다 떠나보내야만 하는 그런 현실적인 그런 아픔이죠. 슬픔도 그렇게 떠나보내면 좋으련만 어디 있었는지도 몰랐던 깊은 고독까지 쓴물처럼 올라왔습니다. 그러나 이대로만 있을 수는 없는 일. 이정정 사모는 새로운 일을 계획하고 실천에 옮기게 됐습니다. 제가 우리 사모님들 보고 그래서 우리가 생산적인 일을 해야 되겠다. 그래서 우리가 한국 여자치고 메주를 쓸 줄 모르는 사람은 없으니까 우리가 메주를 한번 쏘서 된장을 만들어서 우리가 그걸 판매를 하고 몇 푼 남는지 어쩌는지 모르지만 하여튼 그렇게 하면서 우리들의 일을 하나 만들어 보자. 평택에 그 권사님 한 분이 신앙이 좋은 분이 있어서 거기 그 행랑채를 하나 빌려가지고 거기다가 처음에 콩 3가마를 쏘기 시작했어요. 만들어서 팔고 거기서 남는 수익금은 몽땅 다 이제 장학금 주는 거예요. 그러면서 지금까지 왔는데 거기에다가 이제 후원금 들어오는 거 다 모아서 이렇게 해서 이제 돌본다고 그래야 되나? 그런 분이 한 160 가정 되죠. 우리 사모님들의 특징은 뭐냐 하면은 또 중보 기도자들이야. 야, 정말 이 보석을 어떻게 하면 귀하게 사용을 할까 하는 생각을 하는 거예요. 그래서 저는 그 선교센터 꿈을 꾸는 거예요. 일선에서는 못하더라도 차선에서 교회를 위해서, 교계를 위해서, 교단을 위해서 기도하며 섬기며 받드는 이러한 센터가 하나 준비돼서 꽃을 피웠으면 좋겠다. 이런 생각, 이 꿈입니다. 기도와 인내로 살아온 세월이 또 다른 섬김의 구루터기가 되길 바라는 이정정 사모. 상처 입은 치유자였던 예수님처럼 이제는 위로자로, 중보자로 홀로 된 사모들이 모든 슬픔을 딛고 아름다운 동역자로 든든히 세워져 나가길. 이정정 사모는 오늘도 간절히 기도하고 있습니다. 힘있게 활동하시는 사모님들의 모습이 큰 은혜가 됩니다. 갑작스런 어려움을 당한 사모님들에게 가장 소중한 울타리가 되어줄 것 같습니다. 이어서 교계 뉴스 최은원 기자가 정리해드립니다. 고양시 기독교 총연합회가 제46대 대표회장으로 거룩한 빛 광성교회 정성진 목사를 추대했습니다. 지난달 31일 거룩한 빛 광성교회에서 열린 대표회장 취임감사 예배에서 정성진 신임 대표회장은 고양시의 모든 교회들이 힘을 합해 지역 복음화를 이룰 수 있도록 힘쓰겠다고 취임사를 전했습니다. 특히 고양시가 남과 북을 연결하는 지리적 특성을 가지고 있다며 통일시대를 열어가는 고양시 기독교 총연합회가 되겠다고 포부를 밝혔습니다. 고양시는
북한과의 관문의 역할을 할 수 있는 도시입니다. 100만 고향 도시 시민들의 힘을 함께 모아 통일 시대를 여는 고양시 기독교 총연합회를 만들어 가도록 노력하겠습니다. 취임 감사 예배에 참석해 말씀을 전한 경기도 기독교 총연합회 대표회장 소강성 목사는 정신임 대표회장의 에큐메니컬 정신과 순결한 영성으로 지역교회가 서로 연합할 수 있도록 잘 이끌어달라고 당부했습니다. 범양선교회 제32대 정기총회가 지난 2일 한국교회 100주년 기념관에서 열렸습니다. 이번 총회에는 범양선교회 역대 임원과 회원 등 100여 명이 참석했습니다. 앞서 열린 예배에서는 대한예수교장로회 통합총회 부총회장인 최영남 목사가 선교의 핵심 가치란 제목으로 말씀을 전했습니다. 범양선교회는 제2대 회장이었던 김윤식 목사와 제4대 부회장이었던 이만영 장로에게 제1의 자랑스러운 범양인상을 수여했습니다. 한편 제32대 회장에는 비전교회 정도출 목사가 선출됐습니다. 이번에 회장이 되면서 지금까지 하신 선배님들의 모든 그 선교 사역을 다 잘 본받아서 또 그것을 더 확장해서 앞으로 선교가 더 확장되도록 힘쓸 생각입니다. 매주 통화로 한반도, 이 시간에는 통일에 관한 다각적인 이야기를 나누고 있는데요. 남과 북을 이해하는 데 있어서 중요한 것 중에 하나가 바로 문화에 대한 이해죠. 오늘부터는 이 북한의 문화에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 그 첫 번째 시간으로 북한 영화를 통해 북한 주민의 일상을 들여다보고 이를 통해서 북한 문화를 좀 이해해보려고 하는데요. 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 건국대학교 통일인문학연구단의 전영선입니다. 네, 같은 영화라도 남한의 영화, 북한의 영화가 차이가 있을 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 일단 영화라고 해도 남북 사이에는 영화가 가지고 있는 기본적인 기능과 이상에서 큰 차이가 있습니다. 네. 일단 북한에서 영화를 만들고 보급하는 주체는 북한의 당이라고 할 수가 있습니다. 그중에서도 이 모든 문화예술을 관장하는 것은 노동당 산하에 있는 선전선동부서인데요. 이 선전선동부라고 하는 것은 당의 정책이라든가 북한이 지향하고 있는 정책 결정들을 인민들에게 알려주고 인민들로 하여금 경제 건설에 나서게 하는 것을 주요한 기능으로 삼고 있습니다. 네. 그렇다면 북한 영화는 당에서 규정한 내용만 다룰 수 있을 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 일단 일견으로 보이는 것은 북한 영화가 가지고 있는 기본적인 임무는 이제 당의 정책을 전달하는 것인데요. 물론 이제 북한에서도 이 영화가 가지고 있는 창작적인 개성, 독창성을 강조를 하고는 있습니다만 그것은 어디까지나 당에서 제시한 정책 목표를 설명하는 범위 안에서 그 허용이 되고 있는 부분들이고요. 네. 그런 점에서 본다면 굉장히 정책적인 것들만 그 허용이 된다고 할 수가 있는데 그럼에도 불구하고 이 대부분의 정책이라고 하는 것은 인민 생활을 당이 원하는 목적으로 이끌어 나가기 위한 그런 목적을 가지고 만들어지고 있습니다. 그래서 뭐 개인적인 어떤 창작 과정에서 생각이라든가 이런 것들은 뭐 들어갈 여지는 없지만은 네. 이민들의 생활을 이렇게 고치는 과정, 예를 들어서 뭐 거리 질서를 잘 지키자라든가 또는 이제 전화를 예의 있게 받자라든가 이런 부분에 있어서 인민들의 생활 현장을 기본으로 삼고 그런 것을 고쳐 나가야 된다라고 하는 것이 이 영화를 만드는 목적이기 때문에 네. 그런 점을 잘 들여다본다면 많은 곳에서 인민들의 생활, 북한 주민들의 생활을 볼 수 있는 부분들이 좀 많이 있다고 할 수가 있습니다. 예, 제약이 있기는 하지만 그 영화를 통해서 북한 주민들의 일상의 삶의 모습을 좀 엿볼 수는 있다는 그런 거군요. 네, 그렇습니다. 북한 같은 경우에는 영화에서 상영할 수 있는 주제라고 하는 것은 되게 정치적 문제가 우선이긴 합니다만은 그것이 어떻게 삶에 스며들까에 대한 영화를 고민을 좀 하고 있고요. 네. 영화를 통해서 인민들이 이 당의 정책으로 지향하고 있는 생활적인 측면들을 고쳐나갈 것을 얘기를 하고 있기 때문에 생활하고 동떨어진 얘기를 만들게 되면 인민들은 오히려 영화를 보지 않게 되는 것이죠. 그렇게 되면 영화를 만드는 목적 자체가 없어지기 때문에 네. 가능한 생활 속에서 많은 원칙들을 좀 찾아내고 그것을 바꿔나가려고 하는 모습들을 보여줘야 되기 때문에 어쩔 수 없이 북한이 의도적으로 보여주지
보여줄 수밖에 없는 내면의 모습들이 영화 속에서 드러날 수밖에 없다고 할 수 있습니다. 그렇군요. 북한 주민들의 삶을 보여주기는 하는데 그러면 북한 주민들이 영화를 많이 볼 수는 있나요? 기본적으로 이제 영화라고 하면 우리는 이제 그것을 어떤 여가 활동이라든가 취미 활동과 연계지어서 많이 생각을 하는데요. 북한에서는 기본적으로 인민들로 하여금 영화를 많이 보게끔 강조를 하고 있습니다. 그래서 상대적으로 영화비도 많이 저렴한 편이고요. 그 영화를 볼 수 없는 그 북한 주민들을 위해서는 이동영화 상영대 같은 것을 만들어서 영화를 의무적으로 보게 하는 경우도 많이 있습니다. 뭐 반드시 봐야 될 중요한 영화에 대해서는 단체로 관람을 하게 하고 그 관람한 내용을 또 가지고 생활총화 시간에 비판의 자료로 삼기 때문에 우리가 생각하듯이 영화라고 하는 것은 취미 활동이 아니라 교양의 수단으로 보고 있기 때문에 가능하면은 이제 영화를 가서 많이 보고 그리고 또 생활 속에서 그 주인공의 모습을 실천하도록 그렇게 권장을 하고 있습니다. 그럼 영화가 북한 주민들을 교훈 내지는 그 자기들의 목적을 이루기 위한 수단으로 영화를 만든다면 영화가 좀 재미는 없을 것 같습니다. 뭐 어쨌든 이제 남북한 간의 영화가 지금 지향하는 바가 다르죠. 이제 우리 영화는 이제 관객의 기호라든가 트렌드를 굉장히 중요하게 생각을 합니다만은 북한 같은 경우는 이제 주제 전달이라고 하는 것이 분명한 일차적인 목적이고 또 당에서 영화를 통제를 하다 보니까 표현 수단이라든가 내용에 있어서 상당히 제한적인 측면이 많이 있습니다. 그래서 영화는 뭐 기본적으로 좀 재미없다라고 할 수가 있습니다. 그렇군요. 예술은 기본적으로 표현의 자유가 제일 중요한 부분인데 그게 제한이 된다면 구체적으로 어떻게 제한을 할 수 있는 건가요? 뭐 우리는 이제 예술은 예술성이라고 하는 것을 강조를 하고 있고요. 그 예술성이라고 하는 건 일상과는 좀 다른 그 삶의 어떤 그 영혼이라든가 어떤 감성을 많이 촉구하는 이런 측면이 있습니다만은 북한 같은 경우에 이제 생활 자체를 지향을 하고 있습니다. 그래서 영화를 예술로 보기보다는 생활의 어떤 본보기로 영화를 만들어내고 그래서 그 영화의 주인공 말씀드렸듯이 영화의 주인공처럼 따라가는 모습을 만들게 되는 것들이죠. 그래서 이 가능하면 북한 영화라고 하는 것은 영화가 가지고 있는 여러 가지 어떤 기법적인 측면들, 뭐 카메라를 줌을 당기거나 또 이제 뭐 변화를 다각도로 보여주거나 이런 카메라 기법을 최대한 자제를 하고 있고요. 그래서 영화를 보면서도 저게 그냥 영화가 아니고 사람의 어떤 이야기구나라고 하는 덤덤한 스토리텔링을 중심으로 영화를 만들어 나가는 것이 특징이라고 할 수가 있습니다. 한마디로 재미는 없을 것 같네요. 네, 상대적으로 좀 재미는 좀 덜하다고 할 수가 있습니다. 그러면 이 남한에는 다양한 장르의 영화들이 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 북한에는 어떤 종류의 영화들이 있습니까? 기본적으로 보면 북한 영화는 크게 한 4-5가지 정도로 구분을 하는데요. 우리가 이제 흔히 얘기하고 있는 극영화라고 할 수 있는 예술 영화가 있고요. 그다음에 각종 이제 보도와 기록과 관련된 기록 영화가 있고, 그다음에 이제 과학 상식을 전달하는 과학 영화, 그다음에 이제 아동들을 대상으로 하는 아동 영화 정도가 이제 북한에서 얘기하고 있는 영화의 종류라고 할 수가 있습니다. 뭐 이렇게 기본적인 장르는 여러 가지가 있겠지만은 북한 영화 같은 경우에는 우리가 영화관에서 흔히 볼 수 있는 어떤 판타지라든가 이런 귀신이라든가 괴기 영화 같은 것을 북한 영화에서는 볼 수는 없습니다. 그렇군요. 영화에도 남북 간에 많은 차이가 있는 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 그 판타지나 귀신 영화가 없는 특별한 이유가 있습니까? 기본적으로 이제 세계관의 차이라고 볼 수가 있고요. 그래서 사실 문화라고 하는 것은 다양성을 기본적인 핵으로 하지만은 북한 같은 경우에 사회 체제가 가지고 있는 이 세계관이라든가 가치관을 넘어설 수가 없습니다. 북한은 사회주의 국가이고 기본적으로는 이제 마르크스 레닌주의를 원칙으로 하고 있고 유물론적인 가치관을 가지고 있기 때문에 어떤 관념하고 관련된 이러한 주제 영화들은 이제 북한에서 만들어질 수가 없는 것들이죠. 그렇군요. 그러다 보니까 이제 귀신이라든가 뭐 좀비 영화라든가 이런 영화들은 북한 정서와 체계가 맞지 않는 부분들이고요. 마찬가지 이유로 판타지 영화 같은 경우 우리에게 선풍적인 세계적으로 인기를 모았던 이 해리포터 시리즈라든가 반지의 제왕 시리즈 같은 경우도 북한에서 이제 존재할 수가 없는 부분들이고요. 뭐 배트맨이라든가 엑스맨 시리즈 같은 경우도 이제 북한에서는 나올 수가 없는 그런 구조와 환경을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 그렇군요. 북한에서는 볼 수 없는 장르가 참 많은데요. 또 어떤 것들이 있을 수 있습니까? 뭐 조폭 영화라든가 사회적 비리를 고발하는 영화라든가 그다음 뭐 에러 영화 같은 경우도 볼 수가 없습니다.
우리는 이제 생활하고 좀 떨어져서 영화는 영화이고 현실하고 다르다라고 얘기를 하고 있지만은 말씀드렸듯이 북한에서 강조하는 것은 영화라고 하는 것 자체가 삶이기 때문에 만약에 조폭이라든가 사회적인 어떤 부정적인 블랙 코미디 같은 영화를 만들게 되면 북한 사회 자체가 그런 것이 있다고 인정하는 것이 돼버리기 때문에 체제적으로 통제를 하고 있는 것입니다. 그리고 마찬가지로 이 배드신이라든가 에로 영화라든가 이런 영화들도 북한에서는 이렇게 인민의 정서가 맞지 않는다고 해서 영화로 만들어진 경우는 없습니다. 그렇군요. 젊은이들 입장에서 보면 북한 영화 참 재미없을 것 같은데요. 그런 뭐 특별한 그런 이유가 있습니까? 네, 뭐 젊은 사람들 입장에서 봤을 땐 좀 재미가 없긴 할 텐데요. 기본적으로 남녀 간의 사랑이라고 하는 것은 당이 제시한 어떤 과업을 수행하는 걸 가장 이상적인 목적으로 보고 있기 때문에 남녀 간의 문제는 어떤 본능 문제이기보다는 사회적 관계 속에서 맺어진 동지애적 관계로 계속 설정을 하고 있습니다. 그래서 남녀 간의 어떤 사랑에 대한 기본적인 감성 표현 되게 이제 자제하는 편이고요. 뭐 남녀 관계뿐만 아니라 불륜 관계도 민족적 정서가 맞지 않는다고 규정했기 때문에 관련된 내용이나 표현은 북한 영화에서는 볼 수는 없습니다. 그렇군요. 요즘 북한 젊은이들 가운데 한국 드라마나 영화를 보는 것이 유행처럼 번지고 있다고 하는데요. 그 흐름을 언제까지 북한 당국이 차단할 수 있을지도 주목하게 됩니다. 오늘은 북한 영화를 통해 남과 북의 문화에 대한 차이를 이야기해봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 시채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 국내외적으로 많은 뉴스들이 쏟아지고 있어서 마음도 참 어수선한데요. 2월은 짧기도 하지만 설 연휴가 있어 더 분주해지는 때입니다. 하루하루 좀 더 꼼꼼하게 점검하며 보내겠습니다. 오늘도 주 안에서 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.